स्वागत निगा जी आयां नूं। तुसीं वेख रहे हो गल्लां ते गीत प्रोग्राम। मैं कमलप्रीत कौर और सारी टीम जिथे तुहाडा स्वागत करदी है उत्थे नाल दी नाल इंतज़ार भी तुहानूं हुंदा है कि अज किहड़ी खास शख्सियत दे नाल तुहाडे नाल मुलाकात करवाउणी है। मुलाकातां दा सिलसिला हमेशा चलदे ही रहना चाहिदा है क्योंकि इन्हां मुलाकातां दे विचों सानूं बहुत कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदा है। कुछ लोग सानू जिंदगी दे विच इस तरह मिलते हैं कि साडे लई प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। कई बार हुंदा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच इहो जिहियां उपलब्धियां हासिल कीतियां हुंदियां ने, सिर्फ सानू अपने आप ते माण नहीं हुंदा, सगों कि आले दुआले दे विच जिन्ने भी साडे रिश्ते हुंदे ने, परिवार हुंदा है, उन्हां नूं माण हुंदा है। ते फिर जदों वो कमांतरी ते फिर जदों वो अपने अगे नैशनल लैवल ते जांदे ने ते नाल दी नाल अंतरराष्ट्री मुकाबला करके जिੱਤ हासिल करते हैं, फिर सारे समाज नूं, सारे ही जिन्ने भी तबका है, जिन्ने भी अंतरराष्ट्री दे विच लोग रहिंदे ने, उन्हां नूं माण होना शुरू हो जाता है। मान सम्मानां दी गल करदे हां और उत्थे नाल दी नाल एक मेहनत हुंदी है, एक कशिश हुंदी है, एक जुनून हुंदा है, एक अगे वधण दी जिहड़ी कला हुंदी है, वो हमेशा बंदे नूं अगे तो अगे वधाउंदी है। ते खास करके उन्हां दा नाम सुनहरी अखरां दे विच लिखिया जांदा है, जिन्हां ने रातां जाग के मेहनत करके अपने आप ही सूरजां नूं चढ़ाया हुंदा है और उन्हां दे कदे सूरज डुबदे नहीं ते फिर हर मैदान च फतेह ही फतेह हुंदी है। ते जदों वो कहंदे ने खेड दे मैदान दे विच अपने राष्ट्र दा झंडा लैके लहराउंदे ने ते माण हुंदा है उन्हां नूं अपने आप ते कि मैं उस देश दा वसनीक आ जिहड़े सारे देश ने मेरे ते माण करना है और जिन्हां दे लई मैं जिੱਤ प्राप्त करनी है। जिੱਤਾਂ मान सम्मानां दी मैं गल कर रही हां। हुण दस देना चाहुंदे हां कि अज जिहड़े खास साडे नाल मुलाकात जिन्हां नाल हो रही है और खास मेहमान साडे विचकार पहुंचे ने, एक औरत है, एक घर दे विच ओ धी है जिसने शुरुआती दे विच बहुत कुछ झल्लिया ते चल के गले दे विच फिर मैडल पाए, तिरंगा लहरा के उसने सारे ही देश नूं अंतरराष्ट्र दे विच अपनी एक पहचान बनाई। लक्ष्मी जी उन्हां दा स्वागत करते हैं और गल की जाए पंजाब की पहली अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज और पहली सीनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपीयनशिप दे विच सिल्वर मैडल लै चुके ते पता नहीं होर किन्ने किन्ने मैडल इन्हां दे गले दा एक हार बन के इन्हां दा शिंगार पेश होए ने। सो बहुत बहुत स्वागत है गल्लां ते गीत प्रोग्राम। सत श्री अकाल मैम, मैं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदी हां जिन्हां ने अज मैनूं सारिਆਂ ਦੇ रूबरू कीता है। बहुत बहुत धन्नवाद जी तुहाडा जी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਮੈਂ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਮੈਮ ਬੀਨਾ ਉਬਰਾਏ ਮੈਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀਬਾਲ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਦੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਮੈਮ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ start- ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਗਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਮ। ਜੱਫੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਮ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਗੁਸਾਈਪੁਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 7th ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, 7ਵੀਂ 7th ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਰੱਖਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਡੇਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ 4 ਬ੍ਰਦਰ ਆ, 2 ਵੱਡੇ 2 ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ BA ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਭਰੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ 4-4:30 ਵਜੇ ਸਾਈਕਲ ਫੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ। ਰਿਸੈਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਲੈਣੀ ਔਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 4:30 ਵਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ। 7 ਵਜੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 6th ਕਲਾਸ 7th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ BA ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲక్ష్ਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਬਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਸੀ 4, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ। ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਗੇਮ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਤੇ ਟਿਲ 9 ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨੂਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨੂਨ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਘਰ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕੱਪੜੇ।
ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੇ ਆ। ਮਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10th ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜੂੰਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਡਰ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਫਿਰ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟਰਗਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲੜੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਲਜ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਦਾਂ ਮੈਡਮ 12th ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਦਰ ਨੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਰਸੇਮ ਸੀ, ਤਰਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਸੂਟ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਡੋਟ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਹੈਂਡਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਲక్ష్ਮੀ ਤਰਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ ਵਿਟਵਿਨ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਮੰਨਤ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਆਪ, ਟੈਨਿਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਮ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਦੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਮੇਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੋ ਲਾਲਚ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਡਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਗੇਮ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ
ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ BPEd ਮੈਡਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, DMC ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ BA ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕੋਰਸ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਠੀਕ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਰਹੀ, ਪਾਪਾ DMC ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਕੱਢਣਾ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਖਬਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਮਰਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭੋਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ BPEd ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਸਭ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੇਖੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਉੱਤੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਅਜੇ ਕਿ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਰੋਈ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। मेरा
ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬੀਤੀ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੌਫਟ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੱਕ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਮਰਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਚ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੇਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਟੀਮ ਗੇਮ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਕਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਡ ਲੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਔਰ ਅੱਖ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇੰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੰਜਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ 2001 ਸੀ ਮੈਮ, ਚੇਨਈ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਲਈ? 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬੈਂਗਲੋਰ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ 60 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਕਸਰਾਂ, ਮੈਰੀ ਕੋਮ, ਐਲ ਸਰਿਤਾ, ਜੈਨੀ ਆਰਐਲ, ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਰ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸੀ। 60 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਂਟ ਕੇ 30 ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ 30 ਲੜਕੀਆਂ ਛਾਂਟ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ IG ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਮੈਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹਿਸਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, 2001 ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਤਕਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ BFI ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਆਪਾਂ
ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਹਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਸਟ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ word ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਵਗੈਰਾ, 3rd ਡੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 4 ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰੈੱਡ ਔਰ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਸੀ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਦੀ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਊਟ ਸੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਰੀ ਕੋਮ, ਗੀਤਾ ਚਾਨੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਲਾਸਟ ਬਾਊਟ ਮੇਰੀ ਸੀ ਲਾਸਟ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ ਦੇ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਕਸਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹੈਵੀ weight ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਧੱਕੜ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਊਟ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਪਾਈ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ, ਹੈਡ ਗਾਰਡ, ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਲక్ష్ਮੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਕੋਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਚ ਸੀ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਰਿੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਸੈਕੰਡ ਹੋਇਆ, ਬਾਕਸ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕਸਿੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2-4 ਮੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ, 6 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਸੀ ਉਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਹੀ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 2-4 ਮੁੱਕੇ ਐਸੇ ਹਾਰਡ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਲੜਕੀ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਦੀ, ਵੈਲ ਡਨ ਲక్ష్ਮੀ, ਇੰਡੀਆ ਚੱਕ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੂੰ ਜੀਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਮੈਡਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲ ਵੱਜ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੇਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੇਲੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਊਟ ਨੂੰ 1 ਸਾਈਡਡ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਊਟ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਚਾਕਲੇਟਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ weight ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 3-4-5 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ weight ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੋਮਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ। ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ, ਲక్ష్ਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਲਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੈਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, weight ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ weight ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ weight ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਫ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਔਰ ਸ਼ੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ 6 ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ, 4 ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ
ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਜੋਬਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਇਹ ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਡਮ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੈੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ 16 ਸਟਿਚਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ USA 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਵਗੈਰਾ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲక్ష్ਮੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ। ਲਾਸਟ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀਟੀਵਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟੋਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਮ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 2006 ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਦੀ ਕੋਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪ ਆਪਣੇ ਬੰਬੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਅੰਟਾਲੀਆ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਯੂਥ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਬਾਲਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੀਪੀ ਮੈਡਮ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ 400-500 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਲਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ 2012 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢਾਂ, ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰਾ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਔਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ। ਤੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਬਣੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ 34 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 100% ਦੇਣੇ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੇਮ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਂਡਬਾਲ ਕੋਚ ਹੈ, ਨਿਕਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੇਮ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ, ਖੇਡੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਅੱਛਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੈਡਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਟਿਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੈਡਮ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਟੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਐਜ਼ ਏ ਰੈਫਰੀ, ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਮੈਂ ਟੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਡੇ ਬਿਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਡੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4, 4:30, 5, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਉੱਥੋਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਬਾਏ ਬੱਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਏ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਧੱਕੜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਰਗਲਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੜ, ਹਾਂਜੀ ਧੱਕੜ, ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਰ ਕੁਝ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਨਾ ਮੈਮ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰਫ ਡੂ ਟੂ ਗੇਮ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ
ਮੇਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ 올림픽 ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਖੇਡਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫਿਲੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਡਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਮੈਡਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, जुल्म नू रोकण वाली एक तलवार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, जुल्म नू रोकण वाली एक तलवार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए। महफिल दी जिंद जान पंजाबी शेर ने गल्लां नू, गिद्दड़ शेर नहीं बनते कदे रंगा के खल्लां नू। महफिल दी जिंद जान पंजाबी शेर ने गल्लां नू, गिद्दड़ शेर नहीं बनते कदे रंगा के खल्लां नू। खुद गद्दार ने कहंदे जो गद्दार पंजाबी